Good morning, everyone. This class I'm going to explain about lab program, which is your health exercise. So we successfully completed 8 exercises, and I am directly going to the 12th exercise because 12th exercise basically deals with packages concept. Okay, already we have done with the packages concept and the classes. We have explained. I have explained about the packages concept. So that's why I'm directly moving on to the 12th exercise, which is your packages concept. Okay. See, basically packages concept. Here the question is, we want you to write some case study on how to include the class path in your packages. Okay, packages లో క్లాస్ పాత్ ఎలా మనం సెట్ చేస్తాము అదొకటి చెప్పమంటున్నాడు. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్ మీరే డిఫైన్ చేసి దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారో చెప్పమంటారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ హి ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్. సో see, already while we are discussing the classes, this concept we have discussed, that is finding the packages and class path. Okay, packages ni ela manam find out chestamo and class path ela set chestam anedi. So this is the process we have learned. Okay, so you can go back and refer to this concept with your class work. Okay, so apart from this, he's asking about this one, that is so he's asking about the 12th C program, that is write a Java program that imports the user-defined package in the previous problem. Okay, so that means see here. Okay, so you need to define a package. మనం ఒక ప్యాకేజ్ డిఫైన్ చేయాలి. ఆ ప్యాకేజ్ లో ఒక క్లాస్ రాసాను, ఎడిషన్. The name of the class is edition. Then in that edition I have written the method called add. Okay, and I am passing 2 parameters for this, a comma b, and I am taking a variable c and adding these 2 parameters and simply printing the result. Okay, so this is class edition. The name of the class is edition1. Sorry, not edition, it is edition1. Okay, because we have modified here edition1 and edition1, and the package name is package2 here. So the name of the package we are declaring it is package2, and then I am writing a class. So this is package pack2, and then I am writing a class called public class. Then I am writing a method called add method. Inside that I am passing 2 parameters, and simply I am adding these 2 parameters and printing that. Okay, so this is one file. So ఈ ఫైల్ లో ఏముంది, ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏముంది, ఒక ఎడిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసాను, which is a class. After that, ఇప్పుడు పైన రాసిన ఫైల్ ఉంది కదా, ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఎడిషన్ క్లాస్ ని మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో యూ నీడ్ టు రైట్ అనదర్ నోట్ ప్యాడ్, టేక్ ది అనదర్ నోట్ ప్యాడ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ దిస్ ఎడిషన్ మెథడ్, సారీ ఎడిషన్ క్లాస్. ఈ ఎడిషన్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది, pack2 లో ఉంది, కాబట్టి pack2.edition అని చెప్పి మనం దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, so there are 2 files here. One is the edition file and second one is the demo pack file. Okay, so these are the 2 files. So this is the pack2, in which I am writing a method, writing a class called edition1 class. Okay, so ఈ క్లాస్ మనం అక్కడ రాస్తున్నాము, దాంట్లో ఒక మెథడ్ రాసాను. This is the method. So here I am using this pack. ఈ ప్యాకేజ్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ ప్యాకేజ్ లో మనం రాసిన క్లాస్ ఏంటి, ఎడిషన్. So that I am using here import pack2.edition, edition1. Okay, then I am writing a class, separate class demo pack అని రాసి దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎడిషన్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి a1 is edition a1 is equal to new edition1 of అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసి then a1.add. Okay, because in this class we have written the method called add. So a1.add, there I am passing some parameters 10,30. Okay, no? So this is how we can use the package. So ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ మనం ఈ ప్యాకేజ్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఫైల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్. ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్ మీరు క్రియేట్ చేసి
ఆ ప్యాకేజ్ని వేరే ప్రోగ్రామ్లో మీరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేయండి, యూజ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షోయింగ్ హౌ టు use the user defined package. Okay, now if we execute this program, so what we need to do is first of all we need to execute the edition1.java దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దానికి javac, since it is a package file, we need to write this -d space dot space edition1.java. so when you click enter, it will execute. Okay, it will compile. So first of all compilation జరిగింది. ఇప్పుడు కంపైలేషన్ జరిగిన తర్వాత now we need to execute the program. Okay, so ఇక్కడ మనకి రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదొక ఫైల్ అలాగే ఇదొక ఫైల్. సో రెండింటిని కంపైల్ చేయాలి. మనం దీన్ని కంపైల్ చేసాము ఇప్పుడు. ఓకే, దీని పేరు edition1, దీన్ని కంపైల్ చేసాము, బాగానే ఉంది. మరి దీన్ని కూడా కంపైల్ చేయాలి, డెమో ప్యాక్ అనే దాన్ని కూడా కంపైల్ చేయాలి. సో now we need to go back and okay, javac demo pack.java. Okay, so both the things are compiled. Now we need to execute the main program. So మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంది? డెమో ప్యాక్ లో మనం మెయిన్ రాసాము అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైల్స్ లో మెయిన్ ఎక్కడ రాసాము? we have written the main in demo pack file. So we need to execute this file. కంపైలేషన్ రెండు చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ మాత్రం ఓన్లీ మనం ఒక ఫైలే చేయాలి, విచ్ ఇస్ డెమో ప్యాక్. బికాస్ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లోపల కాలింగ్ అంతా జరుగుతుంది. See here. So when you execute this, the sum is 40. Okay, how the sum become 40 here? So what happens here? It will come into the class and it will check out edition A1 is equal to new edition1. సరే, edition1 అనేది ఎక్కడ రాసాం మనం? ఇక్కడ రాసాం, ఈ ప్యాకేజ్లో రాసాం. మరి దీనికి లింక్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా లింక్ ఫామ్ అయింది. pack2.edition1 అని రాసాం కదా, దాని ద్వారా మనకి ఈ లింకేజ్ ఫామ్ అయింది అనమాట. In this class we have a method called add. So when you write 30, 10, 30, these two values are substituted in this method. ఈ మెథడ్ లో ఉన్న a, b లోకి ఈ 30, 10, 30 కాపీ అవుతాయి. అయితే అక్కడ మనకి c is equal to a plus b, which is 30 plus 10 plus 30. Now it will print the result as sum is 40. Okay, so that is how the program will be executed. Now ఇంకొక పాయింట్ ఏమడిగారంటే ఇప్పుడు, how does the Java runtime system, చూడండి ఈ పాయింట్, write a case study of including class path in your OS environment of your package. అంటే మనం ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లాస్ పాత్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అడిగాడు. ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే లైక్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు 4th యూనిట్ ప్యాకేజెస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ద థింగ్ ఇస్ హియర్, మీరు రెండు క్లాసులు రాయండి. ఒకటి క్లాస్ ఏ, దాని పేరు, ఇంకొకటి క్లాస్ డెమో, దీని పేరు క్లాస్ డెమో. ఓకే, క్లాస్ ఏ ఎందులో రాశారు మీరు? ఈ డ్రైవ్ లో రాయండి. సో క్లాస్ ఏ ఎక్కడ రాయాలి? ఈ డ్రైవ్ లో KHIT ఫోల్డర్ లో రాయండి. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి KHIT అని, దాన్ని అక్కడ మీరు క్లాస్ ఏ రాయండి, దాంట్లో సేవ్ చేయండి. తర్వాత ఎఫ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళండి. ఎఫ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ CSC అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో క్లాస్ డెమో అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, మీ సిస్టంలో EF లేదనుకోండి, DE ఏదన్నా 2 ఫోల్డర్స్ ఉండాలి మినిమం. సో ఉండేట్టుగా రాస్తే ఒక ఫోల్డర్లోనేమో క్లాస్ ఏ రాయండి, ఇంకో ఫోల్డర్లోనేమో క్లాస్ డెమో రాయండి. ఈ రెండు రాసి ఇక్కడేమో ఈ డ్రైవ్లో KHIT ఫోల్డర్లో క్లాస్ ఏ సేవ్ చేయండి, ఎఫ్ డ్రైవ్లో CSC అనే ఫోల్డర్లో క్లాస్ డెమో సేవ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ రాయాల్సిన క్లాస్ ఏ వచ్చేసి దిస్ వన్. ఓకేనా, క్లాస్ డెమోలో ఏం రాయాలి? ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఈవెన్ దో వీఆర్ రైటింగ్ దీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్, ఒకటేమో ఈ డ్రైవ్ లో రాసాము, ఒకటేమో ఎఫ్ డ్రైవ్ లో రాసాము, అయినా సరే ఇక్కడ కాలింగ్ చేయొచ్చు. సరే, ఎలా చేయొచ్చు సార్? మరి ఒకటేమో ఈ డ్రైవ్ లో ఉంది, ఇంకోటేమో ఎఫ్ డ్రైవ్ లో ఉంది, ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ని ముందు కంపైల్ చేయండి. ఓకే, రెండింటిని ముందు కంపైల్ చేయండి. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ డ్రైవ్ లో ఉంటారు ప్రజెంట్.
ఇప్పుడు ఎఫ్ డ్రైవ్ లో మీరు ఇక్కడ ఇది టైప్ చేయాలి, సెట్ క్లాస్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ కాలన్ అని రాసి ఏ అనే క్లాస్ ఎక్కడ రాశారు మీరు, ఈ డ్రైవ్ లో రాశారు. సో ఈ డ్రైవ్ పాత్ ఇవ్వాలి, ఈ కాలన్ స్లాష్ KHIT ఆ పాత్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు మీకు పాత్ సెట్ అయింది. పాత్ సెట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఈ డెమో దాన్ని కంపైల్ చేసి అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి use this program. Okay now, so once again I'm telling, first of all you open the E drive, create a file folder called KHIT. In that open the notepad and type this program. ఈ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ సేవ్ చేయండి. ఆ తర్వాత సేవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ అని సేవ్ చేయండి, a.java అని సేవ్ చేయండి. దెన్ యూ గో టు ఎఫ్ డ్రైవ్, దెన్ ఓపెన్ ద ఫోల్డర్ కాల్డ్ CSC. దెన్ దేర్ యూ ఓపెన్ ద notepad and you type the program here. ఈ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయండి, చేసి దీన్ని డెమోతో సేవ్ చేయండి, demo.java అని సేవ్ చేయండి. ఓకే, సో demo.java అని సేవ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయండి. ఓకే, ఈ డ్రైవ్లోనే కంపైల్ చేయాలి, ఇక్కడే కంపైల్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత నా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫ్ డ్రైవ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎఫ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళండి. ఎఫ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి అక్కడ సెట్ క్లాస్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ సెమీకాలన్ ఈ కాలన్ స్లాష్ KHIT అని ఇచ్చి సెమీకాలన్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ పాత్ యొక్క లింక్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మీరు వెబ్ డ్రైవ్ నుంచి జావాసి demo.java అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసి ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేమా, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రొసీడ్ while writing the program. So the execution procedure also I have given for you here. You just follow the steps and do it, right? So this is the procedure. And ఇంకోటి సార్ క్లాస్ పాత్ అసలు ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే, బేసిక్లీ క్లాస్ పాత్ జావా ప్రోగ్రామ్ని జావా సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ సమ్ మెథడ్ కాల్డ్ ఇలా చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లాస్ పాత్ ఫర్ ద ప్యాకేజెస్. ఓకే, ప్యాకేజెస్ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా జనరల్ గా అసలు క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ప్యానెల్కి వెళ్ళి go to the control panel, then systems and security. Okay, so here we need to go for system కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కాకుండా జస్ట్ మనం మై కంప్యూటర్ ఫైల్ ద్వారా కూడా వెళ్ళచ్చు. ఓకే, మీకు డెస్క్టాప్ మీద మై కంప్యూటర్ అనే ఫైల్ ఉందనుకోండి, మై కంప్యూటర్ ఐకాన్, వేర్ ఇస్ మై కంప్యూటర్, రైట్? సో మై కంప్యూటర్, క్లిక్ ఆన్ మై కంప్యూటర్, గో టు ప్రాపర్టీస్. I don't think it works, right? Okay, so properties, then system settings, advanced system settings. We click on advanced system settings, then it will open this small window. Here we need to go for environment variables. Okay, then ikkada manam path ni add cheyali. Okay na, సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ కింద జావా హోమ్ అని చెప్పి యాడ్ చేశాను. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ పాత్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా పాత్ మనం యాడ్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి సార్? ఒకవేళ మీకు జావా హోమ్ అని లేదనుకోండి మీ సిస్టంలో, న్యూ క్లిక్ చేయండి. న్యూ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ జావా హోమ్ అని రాసి ఇక్కడ మీరు మీ జావా ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందో ఆ పాత్ సేవ్ చేయాలి. సో జావా ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందో చూద్దాం.
OS లో program files, not here, I think. Program files, then ఇక్కడ చూడండి Java, okay, then JDK. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పాత్ని ఇక్కడ కాపీ చేయండి, ఈ పాత్ని కాపీ చేసి దెన్ హియర్ వీ నీడ్ టు పేస్ట్, ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ డన్. చూడండి ఇది ఆల్రెడీ నేను చేశాను అలాగా. ఓకే, ఇది చేసిన తర్వాత పాత్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి దీన్ని ఎడిట్ చేయండి. ఎడిట్, ఓకే, ఎడిట్ చేసి ఇది జేడీకే బిన్, ఈ బిన్ పాత్ ఉంది కదా, ఈ బిన్ పాత్ని మనం ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇది వస్తుంది అనమాట కింద. సో ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో డిలీట్ చేసినట్టున్నాను నేను. జస్ట్ ఐ కాపీ దిస్ and paste it here. Bin. Okay, then click on OK, and then here also OK, click OK, and then here OK. ఇది మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ వీడు అడుగుతుంది అది కాదు, ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూపించాను నేను. బట్ అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలి సార్. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక ఫోల్డర్లో రాసి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఇంకో ఫోల్డర్లో రాస్తే అప్పుడు మనం ఎలాగ సెట్ చేయాలి అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, that's what I have given, but I am unable to execute in my system. Why? Because in my system I have only one folder. You can observe here, నాకు PC మొత్తం మీద ఒక ఫోల్డరే ఉంది, రెండు ఫోల్డర్స్ లేవు. మొత్తం OSC అనే దాంట్లోనే మొత్తం స్టోర్ అయినాయి అనమాట. బికాస్ I forgot to fragment the హార్డ్ డిస్క్ ని రెండు పార్టీషన్ చేయడం నేను మర్చిపోయాను అప్పుడు. ఓకే, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ simply I am storing all my files in OS itself, so which is a mistake here. But if you have two drives, then please save your program in two drives. అంటే A అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఒక డ్రైవ్ లోకి, B అనే ప్రోగ్రామ్ ఇంకో డ్రైవ్ లోకి సేవ్ చేసి ఇలా ఇది ఫాలో అయ్యి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్ మా? So that is about your 12th exercise. Why I am going for 12th exercises? It is purely based on packages concept, which I already completed in classwork. Okay, that's why I'm explaining this. Otherwise, 9th exercise cheppali manam, which is on exception handling concept. Still we haven't completed the exception handling concept, so that's why I'm explaining about this packages concept, right? So please do follow this and execute your programs. Thank you.